प्रसादादि भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि दैवं स्तुवं यशस्ते छन्दं वन्दे गुरुश्रीचरणरविन्दम् गुरुकृपाघनीभूतं प्रभु श्रीहरिनन्दनम् मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं गोपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभों श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वदे कृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौरांग सहिताय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीवासं तमातं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेणस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालधीशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जाति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णो प्रिया वरियसि प्रेमे भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्थितं पादरेणुभिघ्नसौ यशाग हरिकथोदिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुरपरहरि अभालुलोचन शम्भुर भगवान् बदरायणि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरहकातरयजुहावो उत्रेति तन्मया तर्वयोगिनी दुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतस्मै तमादिदेवं करुणानिधानं तमालो वर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम्
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌরী ভক্তবৃন্দ গৌরী যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय जय श्री राधे। जय महाप्रभु जय श्री राधे। तान सत्य परित्यज्य गता सञ्चिन्नत्सौहृदः कथं नु तादृश श्रीवीर्न श्रद्धेत भाषितम्। कलिजुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु অতীব অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর পরম পূজ্যপাদ আচার্যবর্য শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী পাদ তৎকর্তৃক প্রণীত শ্রী শ্রীমৎ বৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থের ভগবত কৃপাভর নির্ধার নামক প্রথম খণ্ডে প্রিয়তম নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে উত্তরাদেবী জানতে চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজবাসীগণের প্রতি যে ঔদাসীন্য, এটি রোহিণী দেবীর বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এবার রোহিণী নন্দন বলদেব চন্দ্র সেটি স্বীকার করলেন না। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীগণের যে অনুরাগ এটি যথার্থ, কিন্তু কৃষ্ণের ঔদাসীন্যটি মাতৃদেবী যা বললেন ঠিকই বটে। তার প্রমাণ নিজেই উদ্ধবকে বলছেন বলদেব চন্দ্র যে আমি 2 মাসের জন্য বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, তখন সেই কৃষ্ণ প্রিয়াগণ আমার কাছে এসে তাদের হৃদয় মিশ্রিত যে বেদনার বার্তা অভিব্যক্ত করেছিল, তাতে আমি ভয়ঙ্কর মর্মাহত, দুঃখিত। নানা প্রকার তাদের আক্ষেপ। তারপরে তারা শেষে বললেন যে আমরা তো কৃষ্ণের জন্য সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করেছি, যা জগতে কখনো সম্ভব হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য, হি বলদেব চন্দ্র, তা ন সদ্য পরিত্যজ্য গত সচ্ছিন্ন শরীর। অর্থাৎ আমরা যার জন্য ইহকাল পরকাল আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করে সমাজে কলঙ্কের মালা গলায় পড়লাম, আর সেই আমাদেরকে দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে যে অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন ছিল, সেই বন্ধনকে চিরতরে ছিন্ন করে চলে গেলেন। কিন্তু কথাং ন তাদৃশ শ্রীবীর্ণ শ্রদ্ধেত ভাষিতম। তার এই হঠকারিতা আমরা
ত্যাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? ওই যে তার প্রতিশ্রুতি, আমরা তাকে এমন ভাবে ভালোবেসে ফেলেছি যে তার মধ্যে কোনো দোষ ত্রুটি কখনো কখনো ব্যক্ত হলেও আমরা সেটা মেনে নিয়ে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা যাতে অটুট থাকে, অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য আমরা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকি। হে বলদেব চন্দ্র, তার মতো আমরা তাকে ভুলবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু পাচ্ছি না। কেন না? তার প্রতিশ্রুতিকে অবিশ্বাস করতে পারছি না। একদিন না একদিন সে ফিরে আসবে। আর যদি আমাদের হৃদয়ে তার প্রত্যাশিত সেই প্রেম মহাসম্পদ না পান, তাহলে তিনি যে কত কষ্ট পাবেন। এই জন্য এখনো আমরা এত জীবনান্তকারী মর্ম দুঃখ বেদনাকে সহ্য করে রয়েছি। কথমনু গৃহ্ণন্তন অবস্থিতাত্মনো বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধা পুরস্তির। সে তো ভালোবাসা পাচ্ছে, দ্বারকার পুরনারীগণ তাকে ভালোবাসছে, কিন্তু ওই সমস্ত পুরনারীগণ তারা তো বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী। আমরা নয় আলা ভোলা গোয়ালিনী, স্থূল বুদ্ধি সম্পন্না, বিচার বোধ নেই আমাদের। আমরা স্বাভাবিকভাবে রূপ গুণ ইত্যাদি প্রেম পেলে তার কাছে বিনা দ্বিধায় পরিণামের কথা চিন্তা না করে নিজেদের বিকিয়ে দিই। কিন্তু এই যে পুরস্ত্রীগণ, তারা তো সব বিদগ্ধা পাটবান্বিতা, বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী। তা এই সমস্ত বুদ্ধিমতী পুরো রমণীগণ কি আশ্চর্য হে বলদেব চন্দ্র! তারা কি করে একজন চঞ্চলাতি, চঞ্চল, অব্যবস্থিত চিত্ত এবং একেবারে ভয়ঙ্কর রূপে অকৃতজ্ঞ, এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিতে কি করে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে আমাদের মতন তারাও তার চরণে আত্মসমর্পণ করে দিলে, এটা আমাদের আশ্চর্য মনে হচ্ছে যে একদিন তো আমাদের মতো হবে। পাশে থেকে আর একজন গোপী কাঁদতে কাঁদতে বলছে, দেখো সখী, যতই বুদ্ধিমতী কেউ হোক না কেন, ওই ছলিয়ার যে জাদু জাল, ইন্দ্রজাল, এটি এত বেশি প্রভাবশালী যে এর জাদু জালের মোহ থেকে কেউ কেটে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কি জাদু জাল? চিত্র কথস্য সুন্দর স্মিত অবলোকচ্ছ্বসিত, তার অদ্ভুত মুচকি হাসি। হাসি তো সবাই, কিন্তু কার হাসিতে একবার মাত্র দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো ধর্ম থাকে না, সব জলাঞ্জলি হয়ে যায়। ওই ভয়ঙ্কর সেই স্মিতম মুস্কি হাসি, ওই মুস্কি হাসির কি ভয়ঙ্কর শক্তি যে যতই বুদ্ধিমতী আর দূরদর্শিনী হন না কেন, একবার যদি হাসির দিকে দৃষ্টি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইবার
তার উপরে আরো কি না, শুধু হাসি নয়, চিত্র পথস্য সুন্দর, তার সৌন্দর্য, ওই সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ তো সুন্দর হয়, কিন্তু মানুষ সুন্দর মানুষকে দেখে প্রশংসা করে, পাগল হয় না, ধৈর্য হারা হয় না, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ না করে থাকতে পারে না, এরকম হয় না। কিন্তু দেখো সুখী, কি অদ্ভুত, মানুষটি আবার কেমন ভয়ঙ্কর কালো মিশমিশে। তো ওই কালো কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট, কিন্তু তার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে অভাবনীয় সৌন্দর্য মাধুর্য, সেটাও একটা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায়। ওই সৌন্দর্য মাধুর্যে যদি কেউ একবার দৃষ্টি দেয়, শেষ। তার উপরে আরো কি চিত্র কথস্য, যদি তবুও তার এই ভুবনমোহন রূপে, তার এই পাগল করা হাসিতে যদি কেউ কোনো মহাধীরা রমণী ধৈর্য ধরে থাকে, একবার যদি তার সঙ্গে একটু মিষ্টি হেসে কথা বলে, সব শেষ। এতক্ষণ হাসির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, সৌন্দর্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মরক্ষা করেছিল, কিন্তু চিত্রপথস্য, যেই তার সঙ্গে একটু কথা বলে, আর কোথায় যায়, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। এই জন্য ওই দ্বারকাবাসিনী পুরো রমণীগণ যতই বুদ্ধিমতী বিদগ্ধা হন না কেন, ওর ইন্দ্রজালে সবাই প্রভাবান্বিত। আবার কোন গোপী বলছে, তুই এসব আলোচনা করে লাভ নেই, কি নস্তৎ কথা গপ্প, কথা কথা কথয়তা পরা, ছেড়ে দাও। ওই ছলিয়ার কথা, অকৃতজ্ঞ, চঞ্চল, ওর কথা আলোচনা করো না। যতই আলোচনা করা হবে, ততই ওর স্মৃতিটা অন্তরে যে জাগতে থাকবে, আর ততই কষ্ট, ততই বেদনা। তাহলে কর্তব্য কি? কথায় যে প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কথা নেই, কৃষ্ণ প্রসঙ্গ নেই, সেই কথাই বল, আর ভালো লাগছে না। আবার পরীক্ষিত বলছে, মা কোন গোপী আক্ষেপ করে কি বলছে, ছেড়ে দাও। যাত্তস্মাভির বিনা কালো যদি তস্য ততই বলো। যে একদিন চোখের জলে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে বলেছিল, ন পারেয়ং নিরবৈদ্যং সংযোজং সাধুচিত্ত বিউদায়ী, হে গোপীগণ, তোমরা যে আমার সঙ্গে যে প্রেম করলে, যতটা ভালোবাসলে, আমি তোমাদেরকে ততখানি ভালোবাসতে পারলাম না। এই জন্য তোমাদের কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম। জন্ম জন্মান্তর ধরে যদি ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের প্রেম ঋণ শোধ করবার জন্য যদি চেষ্টা করি, তাহলেও সেটা শোধ হবে না। এইভাবে কেঁদে কেঁদে কতবার বলেছে বলতো? কিন্তু সবই যে অভিনয়। এখন তো নিশ্চিন্তে সুখে রয়েছে, সুখে কাল যাপন করছে। তা ও যদি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিশ্চিন্তে সুখেই থাকতে পারে, তাহলে তস্য তথৈব না, আমরাই বা পারবো না কেন?
আমরাও পারবো, কাজে ছেড়ে দাও। বলতে বলতে কৃষ্ণ বিরহের যেন উচ্ছ্বাস, মহাপ্লাবন জোয়ার তাদের হৃদয়কে উথাল পাথাল করে দিলে। আর তখন তারা বড়দেবের কাছে কিছু বলতে পারলে না মা। তখন তাদের কি অবস্থা হলো জানো? ইতি প্রহসিতং শৌরের জল্পিতং চারু বিক্ষিতং গতি প্রেম পরিসঙ্গং স্মরন্ত রুরুদু স্ত্রিয়। কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কথাই তো। যত অকপট চিত্তে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়, ততই একেবারে মর্মে মর্মে কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ অনুভব হতে থাকে। তাই পরীক্ষিত বলছেন, মা মনে পড়ে যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্যের কথা তাদের অন্তরে। সেই হাসি, সেই অদ্ভুত ওই টেরা নয়নে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ, কটাক্ষবান এবং প্রেম পরিসঙ্গম সর্বাঙ্গে অঙ্গের দ্বারা নিশীলিত করে নিবিড় আলিঙ্গন। গোপীগণ এই সমস্ত স্মরণ করতে করতে অবরুদ্ধ বাক হয়ে রুরুদু স্ত্রী বলদেবের সম্মুখে তারা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা বলদেব চন্দ্র 2 মাসের জন্য যখন বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করে আজকে উদ্ধবকে সেই কথাই বলছে যে দেখো উদ্ধব, অনন্য সাধ্যং তাদের ভিক্ষা বিবিধই শপথই শতই যত্নাদি যৎ আশস্য তরেত্রাগতং বলাৎ। তারা যখন কাঁদতে কাঁদতে, জানো উদ্ধব, কৃষ্ণের স্মৃতিতে তাদের হৃদয় আক্রান্ত হয়ে তারা গলা ছেড়ে যখন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো, তখন আমি উপায়ান্তর না পেয়ে তখন তাদের সান্ত্বনা দিতে শুরু করলাম। কিভাবে? বিবিধই শপথই শতই। তখন তাদের সামনে কখনো বৃন্দাবনের ভূমি স্পর্শ করে, কখনো যমুনার জল স্পর্শ করে আমি শপথ করে করে তাদের কাছে বলতে শুরু করলাম যে এতদিন তোমরা ধৈর্য ধরে যখন রয়েছ, আমার ভাই নিষ্ঠুর না, আমি জানি। নিশ্চয় সে কর্তব্যের বেড়াজালে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়ে তোমাদের সান্নিধ্যে আসতে পারছে না। তোমার একটু ধৈর্য ধরো। আমি বৃন্দাবন পরশ করে, যমুনার জল পরশ করে শপথ করে বলছি, আমি কৃষ্ণের সঙ্গে তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দেব। এই বৃন্দাবনে আমি কৃষ্ণকে পাঠিয়ে দেব যাতে তোমাদের সান্নিধ্য লাভ হয়। হে উদ্ধব, এইভাবে আমি তাদের কাছে নানা প্রকার শপথ বাক্য উচ্চারণ করে করে একটু কিঞ্চিত যেন আশ্বাস দিতে পারলাম, শান্ত করতে পারলাম। তারপর আমি ভাবলাম, না, আমি যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিলাম তার 100 ভাগের 1 ভাগও তো করে দেখাতে হবে আমাকে। তাহলে এখন আমার আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই। আমি এক্ষুনি ভাইয়ের কাছে ফিরে যাই, ফিরে গিয়ে এক্ষুনি তাকে এই বৃন্দাবনে প্রেরণ করবার জন্য আমি ব্যবস্থা করি। উদ্ধব, এরকম চিন্তা করে আমি ছুটতে ছুটতে ত্বরান্বিত এই দ্বারকায় চলে এসেছি বৃন্দাবন থেকে।
দ্বারকায় আসার পরে ভাই কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। আসার পরেই আমি নিভৃতে তাকে ডেকেছিলাম, কৃষ্ণ শোনো, কাতর্জাত গতিতম কৃষ্ণ সকৃত গোষ্ঠম কায়াপিত গত্তা প্রসঙ্গ সঙ্গতা রক্ষ তত্র জীবনম। আমি এসে বললাম, ভাই কৃষ্ণ, আমার একটা কথা তুমি রাখবে? কি দাদা? তুমি আমার গুরুজন, তোমার কথা রাখবো না কেন? শোনো, তাহলে তুমি সক্রিয় গোষ্ঠম গত, একবার, তোমাকে আমি বারবার বলছি, একবার তুমি বৃন্দাবনে যাও, গিয়ে রক্ষ তত্রত্ব জীবন। তারা একেবারে মরণ দশা প্রাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, বাঁচবে না কেউ। তাই তুমি যে তাদের চোখের সামনে একটু দাঁড়াও, আর তারা যদি এক মুহূর্তের জন্য তোমার দর্শন পায়, তাহলে তাদের জীবন রক্ষা পাবে, না হলে তারা কেউ বাঁচবে না। কৃষ্ণ জানো উদ্ধার। নানা দিক থেকে আমি ভাই কৃষ্ণের কাছে এই গোপীদের যে দুরাবস্থা, বিরহে সন্তপ্ত হয়ে বর্ণনা করি, এক্ষুনি যেতে হবে, এটা আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে যখন বললাম, তারপরে কতদিন অতীত হয়ে গেছে। গন্তা স্মৃতি মুখে ব্রতের হৃদয়ঞ্চনতা দৃশ্যম। আমাকে তখন বললে, দাদা তুমি যখন বলছো আমি যাব, অবশ্যই বৃন্দাবনে যাব, আর আমার দর্শনে যদি তাদের প্রাণ রক্ষা হয়, তা নিশ্চয় আমি তা করব। এই কয়েকদিন বাদেই যাচ্ছি, এই কয়েকদিন বাদেই যাচ্ছি। গন্তাস্মৃতি মুখে বলতে উদ্ধব, আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছি, এই মুখে মুখেই বলছে, কিন্তু বলতে বলতে কত বছর পেরিয়ে গেল। হৃদয়াঞ্চনতা সব। তখন আমি বুঝলাম যে ভাই স্বভাব ছাড়তে পারে, মিথ্যে কথা বলার স্বভাব। কেন মুখে বলছে যাবো যাবো, এই যাবো এই যাবো, কিন্তু তাদের শুধু আচরণ দেখছি না। কই যাচ্ছে, কই গেল, যাওয়ার মতন তার মনের পরিস্থিতিই নেই। মানসস্য চ ভাবস্য ভাবে সাক্ষী হয়ে গেল। মানুষের ব্যবহারের পরিচয় হচ্ছে তার আচরণ। এই বলে বলদেব চন্দ্র আর কিছু বলতে পারলেন না। যখন পারলেন না, তখন পরীক্ষিত মহারাজ এই প্রসঙ্গ তো উত্তরা দেবীকে বর্ণনা করছিলেন। বললেন, মা এরপরে কি হলো জানো? ইদম আকর্ণ ভগবান উত্থায় শয়নাদ্রুতম প্রিয় প্রেম পরাধীন রুদন উচ্চৈর বহির্গতম। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। তখনও সে বাসি বিছানায়, বাসি পোশাকে, ওই নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা, নিজের উত্তরীয় বসনের দ্বারা মস্তক মুখমণ্ডল আবৃত করে পড়ে রয়েছে। বলদেব যখন উদ্ধবকে ওই ব্রজবাসী কণে এই দুরাবস্থার কথা, বিরহ ব্যথার কথা যখন তুলে ধরলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ শুনছেন সব। ইদম আকর্ণ ভগবান উত্থায়, আর তখন শয়নে থাকতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনের কথা।
কেন? প্রিয় প্রেম পরাধীন। পরীক্ষিত বলছেন, মা তিনি স্বরাট স্বতন্ত্র ঈশ্বরতত্ত্ব হলেও প্রিয় প্রেম পরাধীন। প্রিয়তম ভক্তের প্রেম শৃঙ্খলে তিনি চিরকালের জন্য বাঁধা। ওই প্রেম শৃঙ্খল তিনি ছিন্ন করতে পারেন না। কাজে ব্রজবাসীদের যে মরণান্ত পরিস্থিতি, বলাই দাদা যখন বলছে, আর তো অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। আর তিনি তো মর্মে মর্মেই জানেন যে ব্রজবাসী তারা কতখানি ভালোবাসে তাকে। তখন পরীক্ষিত বলছেন, মা শয্যা থেকে উঠে বসেই কাঁদতে শুরু করলেন। এত উচ্চস্বরে কাঁদছেন, আর সবাই তো চমকে গেলেন। সেখানে তো সবাই আছে, নারদ আছে, উদ্ধব আছে, কংসের মা পদ্মাবতী আছে, রোহিণী দেবী আছে, রুক্মিণী দেবী আছেন, সত্যভামাজি রয়েছেন, মা দেবকীও আছে। কিন্তু তারা শ্রীকৃষ্ণের এই পরিস্থিতি দেখে সব বিমূঢ় চিত্ত হয়ে মুখে কেউ কথা বলতে পারছেন না। অধীর অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনছেন যে এরপরে কৃষ্ণের অবস্থা কেমন হবে, কি হবে না হবে। ঠিক সেই সময়ই বলদেব চাঁদের কথা শুনি বিছানা থেকে উঠেই ওইভাবে কাঁদতে কাঁদতে বহির্গত শয্যা পরিত্যাগ করে, যেখানে সবাই পরস্পর এইভাবে আলোচনায় মত্ত ছিলেন আর নয়ন জলে ভাসছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেখানেই সে উপস্থিত হলেন। প্রফুল্ল পদ্মনেত্রাভ্যাং বসনশ্রুনিধারয়া সগদ্গদম জগাদিদম পরানুগ্রহ কাতরো। পরানুগ্রহ কাতর সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত হৃদয়ে প্রফুল্ল পদ্ম নেত্রাভ্যাং বর্ষশ্রুনিধারায়। পরীক্ষিত বলছেন, মা সদ্য ফোটা পদ্মফুলের পাপড়ির মতন আয়ত সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নয়ন, সেই নয়ন থেকে অঝোর ধারে অশ্রু বিসর্জন হতে লাগলো এবং বলদেবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। হয়ে গদগদ স্বরে, স্খলিত স্বরে বলতে লাগলেন। কি বলতে লাগলেন ভগবান? ভগবান উবাচ সত্যমেব মহাবজ্রসারেণ গঠিতং মম ইদং হৃদয় মদ্যাপি দ্বিধা জন্ম বিদিজ্যতে। কাঁদতে কাঁদতে সবাইকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তরের পরিস্থিতির কথা খুলে বললেন যে, দাদা তুমি সত্যি সত্যি বলেছ, মহাবজ্র সারেণ ঘটিতং মম ইদং হৃদয়ম। ঠিকই, আমার এই হৃদয়টা মানুষের কোন জায়গা সব থেকে কোমল স্নিগ্ধ হয় না? একমাত্র হৃদয়। এই হৃদয়ে থাকে যত সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি। এই জন্য হৃদয়টি হয় অত্যন্ত নরম সুকোমল। গোবিন্দ বলছেন, হ্যাঁ দাদা তুমি ঠিকই বলেছ, আমার হৃদয়টা কিন্তু হৃদয় যেমন হওয়া উচিত আমার হৃদয় তেমন না। কেমন আমার হৃদয়? বজ্র সারেণ ঘটিতম মম হৃদয়ম। বজ্রের সার অংশ দিয়ে গঠিত আমার হৃদয়। যেমন বজ্র সবাইকে বিদীর্ণ করে, কিন্তু কোনোদিন কেউ
বজ্রকে বিদীর্ণ করতে পারে না, পারা যায় না, সম্ভব না। বজ্র কখনো বিদীর্ণ হয় না, কিন্তু জগৎকে করে। তা সেই বজ্রের যে সার, সেটি আরো ভয়ঙ্কর কঠিন। কানতে কানতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে সেই বজ্রের যে সার অংশ, যার চাইতে কঠিন কোনো বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে নেই, সেই চরমতম সার বস্তু, সেই বস্তু দিয়ে আমার হৃদয়টা গঠিত। তার প্রমাণ, না হৃদয় উদ্যাপী দ্বিধানচা বিদীপ্যতে, আমার হৃদয়টা এখনো বিদীর্ণ হচ্ছে না, ফেটে চৌচির হচ্ছে না। কেন? না ওই সমস্ত ব্রজবাসীগণের বিরহ হাহাকারে। প্রেম বলে যে শব্দটি রয়েছে, সেই শব্দটি মূর্তিমন্ত হয়েছিল মধু বৃন্দাবনে দাঁড়িয়ে। আর কোথাও সেই প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ বিকাশ নেই, একমাত্র সেই বৃন্দাবনের সেই প্রেম বস্তুটি অবস্থিত। আর সেই প্রেমের আধার হচ্ছে ব্রজগোপীগণ, আর এই প্রেমের প্রতিষ্ঠান ভূমি হচ্ছে প্রত্যেকের হৃদয়। তা এই যে প্রত্যেকের হৃদয় স্নিগ্ধাতি স্নিগ্ধ, কিন্তু আমার হৃদয়টা স্নিগ্ধ নয়। কেন নয়? মহাবজ্র সারেণ ঘটিতাম, বজ্রেরও সার দিয়ে আমার এই হৃদয়টা গঠিত হয়েছে। তাই দ্বিধা জন্ম বিদীপ্যতে, এখনো ওদের হাহাকারের ধাক্কা লেগে এখন আমার হৃদয়টা বিদীর্ণ হচ্ছে না। যদি বলো দাদা যে ব্রজবাসীদের প্রতি তোমার কিসের এত প্রেম, কেন প্রেম, আর এই দুর্বলতা কিসের? না বাল্লাদারভ্য তুর্যত্তম পালনং বিহিতং চিরম সাধারণং প্রেম সর্বং তদ্বিস্মৃতং ময়া। মনে পড়ছে মা যশোমতী জন্মের পর থেকে আমাকে যে প্রেম দিয়ে, যে স্নেহ দিয়ে, যে ভালোবাসা দিয়ে আমাকে পালন করেছেন, এর কোনো তুলনা নেই, এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। দীর্ঘকাল আমাকে পালন করেছেন এবং প্রত্যেকটি ব্রজবাসীর হৃদয়ে অসাধারণ প্রেম, অসাধারণ প্রেম সমস্ত ব্রজবাসীগণের অন্তরে। এমনকি মানুষ না, গো এবং বৎসগণ, তারা তো মানুষ না, কিন্তু তাদের হৃদয়ে তো অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমের অবস্থান। ব্যতিক্রম আমি যারা আমাকে এইভাবে লালন পালন করলো, প্রেম যুক্ত হৃদয়ে প্রেম দিয়ে, এবং যাদের প্রেম তুলনা হয় না। আর কি অদ্ভুত! সর্বং তদ বিস্মৃতং ময়া, আমি দীর্ঘকাল তাদেরকে ভুলে রয়েছি, বিস্মৃত হয়ে রয়েছি। অস্তু তাবধিতং তেষাং কার্যং কিঞ্চিৎ কথঞ্চন উদাত্তং কৃতং দুঃখং ক্রুরেণু মৃদুলাতমন। আমি যদি যথার্থ কৃতজ্ঞ হতাম, আমার চিত্ত, আমার হৃদয়টা যদি সত্যি নরম কোমল হতো, এই যে দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে আমার যাচ্ছে, যতই আমি দূরে থাকি আর যাই করি, তাদের প্রেমের মর্যাদা তো আমাকে দেওয়া উচিত ছিল।
তার জন্য তো আমি মাঝে মাঝে একদিনের জন্য যেতে পারতাম, এক বেলার জন্য, 1 ঘন্টার জন্য, কিন্তু আমি তা যাই। একেবারেই বিস্মিত হয়েছিলাম। তাদের তো কোনো উপকার আমি করতেই পারিনি, অথচ আমার জন্য তারা যা করেছে তার তুলনা নেই। বিনিময়ে হলো কি, সারা জীবনের জন্য তাদেরকে বিরহ সমুদ্রে, দুর্বিষহ বেদনাময় বিরহের সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে আমি চলে এসেছি। আজকে সেই অতলান্ত দুঃখ সমুদ্রে তারা অসহায় আশ্রয় শূন্য হয়ে কি কষ্ট পাচ্ছে। তাহলে আমি কত অকৃতজ্ঞ। ঠিকই, আমি তাদের কোন সেবায় রাখতে পারছি না। রাতরুদ্ধব সর্বজ্ঞ পৃষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বদদ্রুতম করবাণী কিমিত শোকাব্দের মান সমুদ্ধর। পরীক্ষিত বলছেন, মা এইভাবে নিজের নিষ্ঠুরতার কথা নিজেই প্রকাশ করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধবের কাছে গিয়ে বসে উদ্ধবের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে উদ্ধবকে বলছেন, হে ভাই উদ্ধব, সর্বজ্ঞ পৃষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্বজ্ঞ আমি জানি, বৃহস্পতির তো শিষ্য তুমি সর্বজ্ঞ। কি সর্বজ্ঞ? আমার প্রতি গোপীগণের যে প্রেম কেমন কতখানি এবং তার বৈশিষ্ট্য কি এটা তুমি ভালো জানো। আর ওদের জন্য আমার যে মনোবৃত্তি সেটা তুমি ভালো জানো, তুমি সর্বজ্ঞ। এবং পৃষ্ঠ অর্থাৎ এই জগতে সর্বাপেক্ষা আমার যদি কোনো একেবারে চরমতম প্রিয়তম ভক্ত থেকে থাকে তাহলে একজন, তার নামই হচ্ছে উদ্ধব। এই জন্য তুমি পৃষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ? বিবেকে, বুদ্ধিতে, বিচার বোধে সব দিক থেকে তুমি আমার চাইতে অনেক উঁচুতে রয়েছে। এমন যে তুমি উদ্ধব বদদ্রুতম, হাতটা ধরে বলছেন, ভাই তুমি একটু তাড়াতাড়ি বলো তো কি বলবো। কিমিতি করবাণী অস্মাৎ শোকাব্দের মান সমুদ্ধর। আমি তাদের জন্য, তারা যে একেবারে ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আছে, তা আমি তাদের জন্য কি করব? আমি কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছি না। আমার বুদ্ধি এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদিক থেকে যোগ্য, তা তুমি বলো যে আমার এখন কি কর্তব্য। আমি তাদের জন্য সর্বক্ষণ একটা ব্যথা বেদনায় হাবুডুবু খেলছি। তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করো। পরীক্ষিত বলছেন, হ্যাঁ মা। এইভাবে যখন শ্রীকৃষ্ণ কেঁদে কেঁদে উদ্ধবের কাছে এই প্রস্তাবটি রাখলেন, তখন নন্দপত্নী প্রিয়সখী দেবকী পুত্র বৎসলা আহেদং দিয়তাং যদ যদিষ্যতে তে সুহৃদময়ী। তখন মা দেবকী, কেমন দেবকী না নন্দপত্নী প্রিয় সখী, অর্থাৎ ছোট্টবেলা থেকে
এই যশোদার সঙ্গে তখন কৃষ্ণের জন্মই হয়নি। মা যশোদার সঙ্গে দেবকীর একেবারে শৈশব বয়স থেকেই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্ব। এবং যশোদার দুটো নাম শাস্ত্রে আছে, একটি হচ্ছে যশোদা আর একটি হচ্ছে দেবকী, দুটো নাম। তা এদিকে মথুরাতে মা উনিও দেবকী। তা ছোটবেলায় প্রাচীনকালে কি হতো, নামে নামে মিল হলে সব সখিত্ব সখাত্ব বন্ধুত্ব পাতাতো। এই নামে নামে মিল থাকার জন্যে তারপরে অত্যন্ত প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার জন্য অভিন্ন হৃদয় ছিল এই মা দেবকী এবং মা যশোদা। এইবার পরীক্ষিত বলছেন, মা তখন সেই যশোদার প্রিয় সখী পুত্র বৎসলা মা দেবকী তখন চিন্তা করলেন, এই যে আমার পুত্র কৃষ্ণ উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি বলো তো এখন আমার কর্তব্য কি? সত্যি আমি তাদের ঋণ এই জীবনে শোধ করতে পারবো না, কিন্তু তুমি বুদ্ধি সপ্তম, তোমার বিচার বুদ্ধি অতুলনীয়। তা তুমি যদি আমাকে একটু বলে দাও যে এই মুহূর্তে আমার কি কর্তব্য, তাহলে আমি তাই করব। এই যখন বললেন তখন দেবকী ভাবলে এই সেরেছে। উদ্ধব যদি বলে ফেলে যে হে কৃষ্ণ তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও, আর এইবার যদি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যায়, কারণ এদিকে তো অনেক ঝামেলা মিটে গিয়েছে, অনেক শত্রু নিধন হয়ে গিয়েছে, তেমন কিছুটা থাকবে না। কাজে এইবার যদি বৃন্দাবন যায় কৃষ্ণ, আর ওই ব্রজবাসীগণের প্রেমের শেকল ছিঁড়ে আমার কাছে আর ফিরে আসবে না। মা দেবকী কৃষ্ণের বক্তব্য শুনে উদ্ধবের প্রতি এটা মনে মনে সন্দেহ করলেন, করে ভাবলেন না না না, তার আগে আমি একটু কথা বলে দিই, ওর যাওয়ার দরকার কি, কেন যাবে? ওরা ওর জন্য অনেক কিছু করেছে, সব পাড়া গ্রামের লোক, তাদের মধ্যে অনেক অভাবীও রয়েছে বা অনেক দ্রব্যেরও অভাব রয়েছে তাদের। তা আমি কৃষ্ণকে বলি যে না গিয়ে ওরা যা যা চাইছে সে সমস্ত দিয়ে দাও, তোমার যার দরকার নেই, দিয়ে দিলেই তো ওদের সব মিটে যাবে। এটা চিন্তা করেই তখন পরীক্ষিত বলছেন যে যশোদার প্রিয় সখী দেবকী কৃষ্ণকে বললেন, ইদং দিয়তাং যা যদিষ্যতে সুহৃতময়ী। বাবা কৃষ্ণ, তোমাকে যাওয়ার দরকার নেই, তুমি খোঁজ নাও ওরা তোমার কাছে কি চাইছে, টাকা পয়সা, সোনা দানা, জমি জায়গা, কি চাইছে, প্রতিদানে যা যা চাই তুমি দিয়ে দাও, আর কোনো অভাব নাই। এই কথা দেবকী মা বললেন। আর যেই বললেন, মানে উদ্ধবের কথা শুনে যেমন মা দেবকীর অন্তরে সন্দেহ জাল বিস্তার হতে লাগলো যে যদি কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে চলে যায় ফিরে পাবো না। এইবার যখন মা দেবকী আবার কৃষ্ণকে বললেন যে ওরা যা চায় তাই তুমি দিয়ে দাও, এই কথা শুনে ফোগলা মুখ ওই বুড়ি কংসের মা, কৃষ্ণ তো নাতি, সে তখন চিন্তা করছে সর্বনাশ, এ দেবকী যেভাবে বললে
যদি তাদের প্রেমের ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষ্ণ এই মথুরা রাজ্যটাই দিয়ে দেয়, তাহলে আমার স্বামী উগ্রসেন, আমি সব ভিখারি হয়ে যাব। সর্বনাশ! এই কি বলল দেব? এই দেবকী কথাটা তো ঠিক নয়। তাই অপ্রুক্তা শ্রবণাৎ পূর্বং রাম মাত্রা অবহেলিতা সভর্তু রক্ষিতং রাজ্যং চাতুর্জাত পরিহাসব। পরীক্ষিত বললেন, মা, ওর কথায় তো কেউ দাম দিচ্ছিল না, না উদ্ধব, না রোহিণী দেবী। মনে একটা ব্যথাই ছিল, কিন্তু পদ্মাবতী দেখলেন এই কথাটা আমাকে এখন বলতেই হবে। কেন? এই রকম একটা কথা রেখার দরকার, প্রস্তাবের দরকার আছে। কৃষ্ণ ভুল করে বসতে পারে কি? সভর্তু রক্ষিত রাজ্য। কৃষ্ণ যদি রাজ্যটাই ব্রজবাসীদের দিয়ে দেয়, তাহলে তো আমার স্বামী তো কাঙ্গাল হয়ে যাবে। তাই তখন একটু পরিহাসক ছলেই আসল হৃদয়ের কথাটাই ব্যক্ত করতে শুরু করলেন। ব্যবহার ও পরিপাট্টান্ন চিত্ত তাপাদ অনৈনতম যদু বংশৈক শরণম বিধাতম ষষ্ঠম অব্রবীত। পরীক্ষিত বলছেন যে আবার এই দ্বারকা থেকে সুদূর বৃন্দাবনে আমার নাতি যাবে, একটা কষ্ট। তারপরে ওদের যদি স্নেহ শৃঙ্খলে বাধা পড়ে যায়, আর আসবে না। আচ্ছা, সেও গেল। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ভাবালুতা বশত যদি সমগ্র সাম্রাজ্যটাই দিয়ে দেয়, তাহলে আমরা কার আশ্রয় আর থাকবো? আশ্রয়হীন হয়ে যাব। কেন? আমরা যদু বংশৈক শরণম। আমার স্বামী উগ্রসেন নামে মাত্র রাজা, নামে মাত্র রাজা, কিন্তু সমস্ত রাজ্য রাজনীতি পরিচালনা করছেন কৃষ্ণ। আর কৃষ্ণকে না যদুবংশজাত। তাহলে আমরা প্রত্যেকেই যদুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে আছি এবং থাকব। সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি সমস্ত সম্পদই দিয়ে দেয় ব্রজবাসীদের, কি অনর্থ হবে? তখন বুড়ি ফোকলা মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে কৃষ্ণকে যেতে হবে না এবং কি দিতে হবে ব্রজবাসীদের সেটা বিস্তৃত ব্যক্ত করতে লাগলেন। যে তোমাকে যেতে হবে না ভাই, তুমি শুধু হিসাব করো, কতদিন ছিলে, কতটা ভোজন করেছ, কত সোনা দানা ব্যবহার করেছ, কত জিনিস ওদের নষ্ট করেছ, তুমি তো সব জানো। সেই হিসাবগুলো তুমি আমাকে দিয়ে দাও, তারপরে আমি ব্যবস্থা করছি। এই বলে অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্য করতে লাগলেন কংস জননী পদ্মাবতী। মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। আজকে তো অন্নকূট মহোৎসব, এই জন্য একটু সংক্ষেপে সারতে হলো। এইবার পদ্মাবতী খুব বিচিত্র প্রসঙ্গ আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই।